गुरु जी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। साखी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। एक समय ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो ना तो साडे नाल ते ना ही अपनी पत्नी नाल प्यार नाल गल करदा है। कुछ कहो तो कहंदा है एक दिन सब कुछ छड़ के चले जावांगे, दूजे नगर चले जावांगे, जोगी बन जावांगे। ओ भटका होया है, कृपया करके उसनू राह ते लईए। गुरु साहिब ने उन्हां नू कहा कि ओह उसनू दरबार विच लै के आन। जिवें कहा गया उसे तरह ही होया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र नू लैके गुरु साहिब दे दरबार विच पहुंचे। लड़का गुरु साहिब दे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। गुरु जी ने उसनू पूछा कि तुहाडे माता पिता जी कहंदे हन कि तुसी दीन दुनिया छड्ड के योगी बनना चाहते हो। इन्नी छोटी उम्र विच तुहाडा दीन दुनिया तो मोह भंग किवें हो गया? तुहाडा की नाम है? तुहाडा गुरु कौन है ते तुसी की करदे हो? सच सच दसो। तुसी सिर्फ 18 सालां दे लगदे हो। इस उम्र विच तां लोग मौज मस्ती विच रहिंदे हन, पर प्रभु भगती विच तुहाडे दर्शन दी इच्छा हुई, इसलिए तुहानू बुलाया। नौजवान बोलिया, ओ सच्चे पातशाह जी, आप मेरे नाल मजाक क्यों करदे हो? मैं इस समुंदर रूपी संसार दा एक मात्र अंग हां। सिर्फ आप जी दे दर्शन नाल ही समुंदर रूपी जीवन नू पार कर लेवांगा। आप जी तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी मैनू पूछ रहे हो। मेरा नाम नंद सिंह है अते मैं गुरु दा सिख हां। संसार तो मेरा है। गुरु जी इस गल नू सुन के मैनू पता लग गया है कि जो भी गुरु जी दी शरण विच आवेगा, चाहे वो मुंडा होवे या कुड़ी, आदमी होवे या औरत, जवान होवे या बुजुर्ग, ओह संसार रूपी समुंदर नू एवें पार कर लेवेगा जिवें बेड़ी विच बैठ के इंसान नदी पार कर लेंदा है। ओ सच्चे पातशाह जी, मेरे माता पिता जी तो मैनू गुरुआं दी शिक्षा मिली है अते उन्हां ते मैनू जो भी शिक्षा मिली है ਉਹ मैं सच्चे हृदय नाल प्राप्त कीती है। एक समय मैं अनंत साहिब जी दा पाठ पढ़िया अते उस विच लिखिया सी कि जेडे रिश्ते नातां नू तुसी देखदे हो एक दिन सारे खत्म हो जाणगे। कोई तुहाडे नाल नहीं जावेगा। जेकर कोई तुहाडे नाल नहीं जावेगा तां क्यों उन्हां नाल दिल लगाना? इन्हां गल नू सुन के ही मेरा सारा मोह खत्म कर दिता है। मैं अपने परिवार नू त्याग दिता। तुसी ही दसो कि मैं गलत हां ते हुण मैं आप जी दी शरण आया हूं। गुरु जी ने भाई नंद सिंह जी दे माता पिता नू कहा, तुहाडा पुत्र बिल्कुल सही है, इस ते कोई भूत प्रेत दा साया नहीं है। मैं खुद उसनू समझावांगा अते तुहानू एक होर पुत्र दा वरदान दिंदा हां जो जल्द ही जन्म लवेगा। इस नू तुसी इत्थे ही छड्ड जावो। इस दी पत्नी भी खुश रहेगी अते ये खुद परिवार नू संभालन लग जावेगा। गुरु जी दे आदेश दे अनुसार नंद सिंह गुरु जी दे कोल ही रह गया अते उसदे माता पिता उसनू उत्थे छड्ड के अपने घर नू चले गए। एक दिन गुरु साहिब ने नंद सिंह नू अपने सामने बिठा के कहा, मेरे छोटे भरा नंद सिंह, मैं तुहानू एक कहानी सुनान जा रहा हां। उसनू ध्यान नाल सुनो, फिर चाहे जो तुसी करना है ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ।
ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਓ ਭਗਤੋ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਖਾਓ ਖਾਓ ਭਗਤੋ ਖਾਓ। ਜਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, आज ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸੇਠ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੇ ਖੱਡੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਜਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਵਾਲਾ ਨੇ ਮਸ਼ਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਵਾਲਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਸੇਠ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਡ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਠ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ? ਦੋਨੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।